So now we can go to the summary of the poem Daddy. So Daddy, the poem is spoken by a girl with an Electra complex. Actually, this was said by her itself. That is Sylvia Plath itself said this. So I took it from that particular line, and I just thought I can use that itself, so that the real theme could be understood by you people. The father died while she thought he was God. Her father was also a Nazi, and her mother was very possibly part Jewish, which created a complex familial background for the speaker. In the daughter, the two strains marry and paralyze each other. Speaker thinks her father is very evil and dangerous, that she must kill him so as to set her free. The speaker had a love and hate relationship with her father that makes her mental state severely damaged. Finally, she confesses that she killed two of them, her daddy and vampire daddy. We can see who is this vampire daddy and everything. The poem showcases two men in Speaker's life who had damaged her soul. Through the symbol of Nazi Hitler, Speaker mentions her sufferings at her father's and husband's hand. The poem portrays Plath's relationship with her deceased dominating father and her cheating husband. She says how her German plus Polish father, he had that ethnicity too, and Jewish gypsy Austrian mother background made her more vulnerable and weak. She tried to commit suicide several times but miraculously escaped. When she married Ted Hughes, as she saw a reflection of her father in him, her husband turned out to be equally evil, who cheated on her and left for another woman. In the poem, speaker finally confesses she killed symbolically both of them. So that is about this particular poem, a summary. That is, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ മൂന്ന് പേരുടെയും പിക്ചർ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ടെഡ് ഹ്യൂക്സ്, പിന്നെ ഡാഡി, ഹർ ഡാഡി, ദാറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോ പ്ലാത്ത്, ആൻഡ് ദെൻ ഹിറ്റ്ലർ. ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം ഫാദർ ഭയങ്കര ഡോമിനേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ 8 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ഈ പെൺകുട്ടി വളർന്നു വന്നപ്പം ഈ കുട്ടിക്ക് അത്രയും ഡോമിനേറ്റിംഗ് ആയ ഫാദറാണ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ മനസ്സിലായി. പക്ഷേ ഹസ്ബൻഡിനെ പിന്നീട് കല്യാണം കഴിച്ചപ്പം ടെഡ് ഹ്യൂസ് ആയിരുന്നു, അവരെ ചീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും സിൽവിയ പ്ലത്തിനെ ചതിച്ചിട്ട് വേറെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവരെ തളർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു പോം. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഈ ഒരു ഹിറ്റ്ലറുടെ ഇത് പോസ്റ്റ് വാറിന് ശേഷമാണല്ലോ ഹിറ്റ്ലർ ഇങ്ങനെ ഹോളോകാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജ്യൂസിനെയൊക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു പോം എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൽ പോത്തിൽ പറയുന്നത്. നൗ വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ summary. Okay, you do not do anymore, black shoe, in which I have lived like a foot for 30 years, poor and white, barely daring to breathe or achoo. The speaker begins the poem by addressing the circumstances in which she lives, says that they are simply no longer adequate. She compares herself to a foot living inside a black shoe. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഷൂ ഫാദറിനെയാണ് പറയുന്നത്, ഒപ്രസറാണ് ഫാദർ. ഫോർ 30 years ഷീ ഹാസ് ലിവ്ഡ് ദിസ് വേ, പുവർ ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് കളർ, നോട്ട് ഈവൻ ഹാവിങ് ദ കറേജ് ടു ബ്രീത്ത് ഓർ സ്നീസ്. അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം, അതായത് ഈ ബ്ലാക്ക് ഷൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദർ ഡാഡി എന്ന ഇതാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ആ ഒരു ഇമേജാണ്, അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡോമിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റികളാണ് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് 30 years എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഫോർ 30 years. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വേർഡ്സൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം വെനെവർ യു സ്റ്റഡി ദിസ്, ട്രൈ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദീസ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഹൈലൈറ്റഡ്. അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് പോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, Daddy, I have had to kill you. You died before I had time. Marble heavy, a bag full of God, ghastly statue with one great toe big as a Frisco seal. എന്താണ് പറയുന്നത്? The speaker then addresses her father, informing him that she has had to kill him, though she then said that he actually died before she had the chance to do so. She describes her father as being heavy as marble, like a bag full of God. She considered him as God, only to realize later how evil he is. He is like a horrifying statue with one toe that looks like a San Francisco seal. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട്, സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ സീൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പിക്ചർ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് കേട്ടോ അത് പറയുന്നത്.
ഓക്കെ. അപ്പം ഇത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു പിന്നെ ഫാദറിന് ഓട്ടോപ്ലാത്തിന് പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് വന്നിട്ട് കാല് കേട് വന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ മരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഓട്ടോപ്ലാത്ത് ഹാഡ് സ്വെള്ളൻ ടോസ് ഡ്യൂ ടു സിവിയർ ഡയബറ്റീസ്. ടു ബി ഹെവി മസ്റ്റ് ബി സജസ്റ്റീവ് ഓഫ് ബീങ് ഇമ്പോസിങ് ആൻഡ് ഫിയർഫുൾ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. പ്ലീസ് വെയിറ്റ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തിലേക്ക് പോവാം.